سینیٹر محسن عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، توانا آواز ہیں، پاکستان کا امن کے لیے جو کردار ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کر لی ہے۔ آپ بطور سینیٹر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، پاکستان امریکہ ایران امن معاہدہ کروانا؟ یہ پاکستان کے لیے جو یہ کردار ادا ہوا ہے، جس میں فیلڈ مارشل صاحب کا کلیدی کردار ہے، اس کے علاوہ جو حکومت کا ہمارا کردار ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ صرف دنیا میں امن آیا ہے جو کہ خاص طور پہ اس خطے کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ تھا، اور اس میں پاکستان کا نام بھی بلند ہوا ہے، اور اس میں اس کے جو پاکستان کے جو بھی اتھارٹیز ہیں جس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس کو ہم دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سر، اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، سارے متحد نظر آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خوبصورتی کو آئندہ بھی برقرار رکھنا چاہیے؟ وین اٹ کمز ٹو پاکستان سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب ایک ہی آواز بنتے ہیں۔ جب پاکستان کی سرحدوں کی بات آتی ہے، پاکستان کی یکجہتی کی بات آتی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں سب پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی کے ہم ایک جان ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، ہم ایک ہی کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جس میں سالمیت ہے، پاکستان کی جس میں اچھائی ہے، ہم ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ہمارا یہ فرض ہے، اور ہم دل سے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ہم ایک پاکستانی ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب کی، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب دل سے پاکستانی ہیں، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب متحد ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں۔ لیکن اب امریکہ ایران امن معاہدہ تو ہو گیا، فلسطین میں جو مظالم ڈھائے گئے، جو خون ریزی کی گئی، جو وہاں پر معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا گیا، کیا مستقبل میں اس کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات لیے جائیں گے؟ اب ایک فرنٹ پہ تو امن قائم ایک طریقے سے ہو گیا ہے، وہاں پر بھی امن قائم ہونا چاہیے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ کوئی ان کی آواز بنے، وہاں پر مظالم کا خاتمہ ہو۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ٹھیک اس معاملے پہ ہمیں سب متحد نظر آئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ایران، پاکستان اب مل کر فلسطین کے پائیدار امن کے لیے کوشش کریں۔ اس حوالے سے ممبران قومی اسمبلی سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سر، گفتگو آپ سے کرنا چاہیں گے امن معاہدے کے حوالے سے جو پاکستان نے کروایا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد پاکستان کا عالمی طور پر اسٹریچر کیسے بڑھا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے خاطر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بردر کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے سے پاکستان کو جو چیز ملی ہے، جو عزت ملی ہے، اس کا کوئی آپ کے دور دور کسی کے وہم کو ماں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ انڈیا جو ہمارا پاکستان کا ذیلی ایک نفرت والا وہاں پہ یہ امن پھیلا ہوا تھا، پاکستان کو زیادہ ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتے تھے، وہ پاکستان کو امن پسند دنیا نظر آئے۔ پاکستان از ناٹ ٹیررسٹ اسٹیٹ، اٹ از اے پیس میکنگ اسٹیٹ ہے، کہ دنیا نظر آیا۔ انشاءاللہ آگے ہمارے علاقے کے لیے، خطے کے لیے بہتری ہوگی۔ ڈاکٹر شائستہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے، پاکستان عالمی سطح پر ایک ثالث بن کر ابھرا ہے، اور پیس میکر کا نام پاکستان کے ساتھ ایک طریقے سے جڑ گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا گیا، اب وہ تاثر ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے زائل ہو گیا۔ جی بالکل، الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامیابی دی کہ ہم نے ثالثی کردار ادا کیا، اور ہمارا وہ دشمن یہود آج اس کے منہ پر ایک تماچا ہے جو ہمیشہ ہمیں دہشت گرد کہتا تھا، اور آج ہم نے امن کا جو علم اٹھایا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہر وقت اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ثالثی کردار ادا کیا ہے اس نے پوری دنیا میں ایک جنگ عظیم کو روکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سے اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جو پوری دنیا اس وقت ایک معاشی عدم استحکام کا شکار تھی اس میں بھی بہتری آئے گی۔ تو میں خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور خاص طور پر چیف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور ان کے ویژن کو کہ انہوں نے الحمدللہ آج یہ جو اہم کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان کا یہ سبز ہلالی پرچم انشاءاللہ مزید آب و تان کے ساتھ انشاءاللہ لہرائے گا۔ میڈم، یہ بتائیے گا، آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ممبر قومی اسمبلی ہے، بینگ اے پارٹ آف دس ایونیو، یقینی طور پر آپ کے لیے بھی فخر کا مقام، اور قوموں کی تاریخ میں بہت کم ایسے وقت آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سعودیہ ہو، قطر ہو، یو اے ہو، ایران ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، سب پاکستان کا نام لے رہے ہیں، تو بینگ اے پاکستانی کیسا فیل کر رہے ہیں؟
मैं आज एक बहैसियत पाकिस्तानी एक आम बाशिंदा शहरी पाकिस्तान में रहने वाले वो जो एक कहते हैं ना आम सा बंदा हूँ मैं भी, और इस वक्त जब बहैसियत पाकिस्तानी आपको जब ये आपका नाम लिया जा रहा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो आपको खुशी मिलती है। मैं कुछ दिनों पहले एक वेमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया में थी, तो एक टीवी चैनल ऑस्ट्रेलिया के एक लोकल वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी और बड़ी सी स्क्रीन पे लगा हुआ था और पाकिस्तान का नाम आ रहा था। तो वो वक्त होता है कि जिस वक्त दिल यही कहता है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक के काश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान हमेशा पीस लविंग कंट्री था, लेकिन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब लोगों के सामने प्रूफ हो गया कि हम निगोशिएट करना जानते हैं, हम बातचीत में बिलीव करते हैं, हम पीस में बिलीव करते हैं, और आज सारी दुनिया को इस बात का यकीन आ गया है। और हमें फ़ख्र है अपनी क़यादत पर, सियासी, अस्करी और दोनों क़यादतों पे हम सलाम पेश करते हैं कि उनकी दिन रात की अनथक कोशिशों ने आज पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम और पाकिस्तान का एक ऐसा नाम रोशन किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया मैडम। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने भी गुफ्तगू की है। हम कोशिश करेंगे दीगर मेंबरान कौमी असम्बली और वज़रा का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू जारी हो सारी है। मेरे साथ राजा खुर्रम नवाज़ साहब मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को? पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है बतौर मेंबर कौमी असम्बली, क्या रहा है आप? देखिए, ये तो मेरे ख़्याल में कि हमारे वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ का ये जो किरदार है, और ख़ास तौर को पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक अमन का सफ़ीर के तौर पे देखा जा रहा है। और आज अल्लाह का शुक्र है, और ये अल्लाह का मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तानियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम दुनिया के अंदर ये जो तीसरी आलमी जंग शुरू हो रही थी उसको रोकने में एक अहम किरदार हम लोगों ने पाकिस्तान ने अदा किया है। और देखें, इससे ख़ित्ते के अंदर अमन आएगा और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। यकीनी तौर पर एक कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, और हम ये देख रहे हैं कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, चाहे वो हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं, इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी नीड टू यूनाइट, और हमें हम आवाज़ होकर पाकिस्तान के हक़ में बोलना है और पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है। मज़ीद मेंबरान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करेंगे और उनका इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ भी साहब, ये बताइए कि ईरान अमरीका अमन मुआहिदा पाकिस्तान ने कराया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है कितना बड़ा है, और उसके बाद जो पज़ीराई पाकिस्तान को मिली है उस मुतालिक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे दुश्मन पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनाव करने की कोशिश करते थे, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासी तौर पर तनाव, सफारती तौर पर तनाव हो गए हैं, और आज उनका पहलगाम वाक़या जो है किसी ने उनकी नहीं सुनी और ना ही किसी ने उससे यकीन किया है। तो आज जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल असद मनीर साहब की दिन रात काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, मैं कह सकता हूँ बुलंद हुआ है। आज दुनिया के जो 195 कंट्रीज़ हैं, हर मुल्क में आज शख्स को पता है कि पाकिस्तान कहाँ है और पाकिस्तान क्या है। और इन हालात में मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ अपने फील्ड मार्शल असद मनीर साहब को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशें बाहर आई हैं, और ये ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है ये सिर्फ उन दो मुल्कों का नहीं था, पूरी दुनिया से मुतासर हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। ये बताइए कि अमन मुआहदे पाकिस्तान का किरदार, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अमन मुआहदा खुशाइन बात है, और पाकिस्तानी रियासत ने जो कुछ रोल प्ले किया ये हमारी ज़िम्मेदारी भी थी, मजबूरी भी है, क्योंकि अगर ईरान खुदा न ख्वास्ता फ़ेल हो जाए तो रियासत अगर वो न रही तो पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है कि सबसे पहला जो उससे मुतासर मुल्क होगा वो पाकिस्तान होगा। तो इस हसासियत को जानते हुए हमें इस बात पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अच्छा हुआ है, लेकिन इसके ज़ेल में बाज़ लोग
ये समझते हैं कि हम अमेरिका का एतमाद हासिल कर चुके या दुनिया का एतमाद हासिल कर चुके, तो उनके जहन में ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि अभी मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हुए हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इंडिया की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो गई है। तो ये जो हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात थे ये आरिज़ी मौसमी तय हैं, और जब ये मसला हल हो गया अभी इंडिया दोबारा अमेरिका इंडिया पे डिपेंड करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।